Good evening. Welcome to Spectra 2K24. Hello buddies! Today we Piapalians are celebrating our heart content wishes and cheers with you all. We are proudly presenting Spectra 2K24. Let's welcome our guest of the day with a standing ovation. Let's cheer up the crowd. Let's welcome them with a big round of applause. We welcome you all to be the part of this wonderful celebration. Now is the time to introduce our dignitaries who are adoring our function today. Let me introduce our chief guest of the day, Advocate Shri G.R. Anil, Minister for Food and Civil Supplies, Mr. Shaji Mavelikara and Mr. Vinod Kurianu, comedy artist Urichiri Iduchiri Pambachiri fames, Reverend Sister Chancy Vargas, Provincial Councillor STSM Sanjo Province, Reverend Father Virgin S. Angelos, the Vicar of St. George Church Nediveli, Mrs. Beena Jain, President of Vimbang Grama Panchayat, Mrs. Beena Ajit, Block Panchayat Nedmangad, Ms. Nisha Mohan, Ward Member Vimbang Panchayat, other Reverend Sisters, Fathers and dear well-wishers of Piapal family. Very hearty welcome to you all to this wonderful evening. It's an honor for us to have all of you in this gracious occasion.
Once again, we welcome you all to Spectra 2K24. Almighty God is omnipresent. He gave us knowledge, power, and ultimate wisdom. Let's seek the blessings from God Almighty for the smooth functioning of our annual day celebration through a devotional prayer dance. Dance the horizon. Let's God's grace embrace us all in this moment. Dear audience, the stage is waiting for you for the invocation dance. नटनांकित अभिनय व्रत चारु धीर चरिता स्वागतांजलि स्वागतांजलि जनन जनन नो पुराणि स्वागतांजलि ओ चंद्रमुखी नीकिदे स्वागतांजलि పదముగా హృదయలయలుగా ప్రకృతి పురుషులే పరవశించగా ప్రణవము వినుతించిన నాట్యం నయన మధురమై నటన సదనమై నరనరాలలో నాదభరితమై నవజీవన రసమయ లాస్యం పదముగా హృదయలయలుగా ప్రకృతి పురుషులే పరవశించగా ప్రణవము వినుతించిన నాట్యం పులెగసి నాలో సాంద్ర కళల ఇంద్రధనుసు వెళ్ళి విరిసి వయసులో మరుల వీరుల సరులు మెరిసిలోలో సాంబ శివుని దివ్య చరణ చరిత లలిత గతులలో ఆత్మ విభుని మదిని తలచి ఆడి పాడనా ప్రణయిని పదచలనమి నాట్యం పదముగా హృదయలయలుగా ప్రకృతి పురుషులు
It was a breathtaking performance. We are extremely blissful to have these ardent personalities here today with us. Yes, indeed. Now it's time to welcome our most respected guest to this occasion. I plead our head girl Kumari R.B. Lal to introduce the guest to the audience. Learning gives creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge, and knowledge makes you great. A dazzling and delighted good evening to all present here. Today, we all have gathered here to celebrate our annual day function. I'm extremely honored and feel privileged to have given the opportunity to welcome each and everyone on this special occasion. The motto of our annual day is to encourage students to participate in various events and showcase their talents. First and foremost, I extend a warm welcome to our chief guest, Advocate Shri G.R. Anil Sir, Honorable Minister for Food and Civil Supplies. He has been highly respected and known for his kind deeds and selfless services for the society. We are grateful from the bottom of our heart to dear Sir for courteously and gladly accepting our invitation for becoming the chief guest of the Spectra 2K24, the annual day function. Hearty welcome, sir. A word to someone special, a word of welcome, because she is so much part of and closely associated with us. That is none other than Ram Sister Jhansi Varghese, the Provincial Councillor of SJSM, Sancho Province. An inspiring soul make this evening a special one. I extend a warm welcome to you, dear sister. Our guest of honor doesn't need any formal introduction, as they are well-known and distinguished figures in the heart of Malayalis. Yes, without keeping you all waiting much more, I welcome our comedy artist, Mr. Shaji Mavelikara and Mr. Vinod Kurianu, the winners of Orichiri Iduchiri Bambo Chiri in Maravil Manorama. With gratitude, I welcome you, dear sir. I would like to welcome Srimati Beena Jain, a renowned political figure and a social worker. She is the president of Vembayan Gram Panchayat. Ma'am, your presence is valuable to the audience and the event. With a grateful heart, I welcome you, dear ma'am. We are so blessed to have Rev. Father Vijan S. Angelus, Vicar of St. George Church, Nediveli, in our midst today. Thanking God for the gift of your faithful life and your dedicated service to the God's kingdom. On behalf of Pyapal family, I welcome you, dear Father. It's a great pleasure to welcome our manager, Sister Rechi Thomas, a spiritual animator and a great personality to this wonderful evening. Hearty welcome, sister. Here, the time to welcome our beloved principal, Sister Rechi Varghese, the backbone of our institution, source of inspiration and encouragement to many who have come her way. As she has the greatest innovation for being unique in different ways and a great motivator for us. Really, we appreciate her hard work and extend a hearty welcome, dear sister. I would like to welcome our dynamic personality, hardworking leader as well. That is our Vice Principal, Sister Celine Varghese. Dear sister, I welcome you to this great event.
Now, I take this opportunity to welcome our dignitaries, Mrs. Beena Ajit, Nedamangar Block Ward Member, and Mrs. Nisha Mohan, Ward Member of Nediveli, for this great event. Hearty welcome, ma'am. With immense pleasure, on behalf of Pyapol family, I welcome the parent representative, Mr. Sajikumar sir, to this cheerful evening. Hearty welcome, sir. To the world, our parents may be simply a person, but for us, they may be the world. This sentence is enough to give recognition and respect to our parents. With grateful heart, I welcome our beloved parents. Dear and respected fathers, brothers and sisters, well-wishers and all the invited guests, we are privileged to have you all here and your presence doubled our joy. We cordially welcome you all for today's special program. Presence is present of love. Now, I would like to welcome all the teaching and non-teaching staff who are an integral part of this institution. In today's celebration, our main star attraction are our students, so I friendly welcome them to this function. With that being said, let us start off our program. Once again, I take this great opportunity in welcoming each one of you gathered here to make this day of celebration a memorable one. I request you all for your kind cooperation throughout this program and making it a grand success. May this celebration make us happy in the days to come. I'm wishing you all a very happy Christmas and a happy New Year. Thank you. Thank you, Arabi. Ladies and gentlemen, we are now moving on to the official inauguration of Spectra 2K24 by commencing the Lighten the Lamp of Knowledge and Wisdom. This is a symbolic moment that signifies the dispelling of darkness and igniting of thought and enlightenment. It's our honor to invite our respected dignitaries to do the honors. For that, let's welcome our chief guest of the day, Advocate Sri Jia Anil, Minister for Food and Civil Supplies, to light the lamp. The other dignitaries are requested to join with him to share the spirit of wisdom. May God Almighty fill our hearts and soul with happiness. Thanks to all, dear folks. Now, our Spectra 2K24 has been officially kick-started.
Now it's time to pay heed to the words of our chief guest, Advocate Sri G. R. Anil, Minister of Food and Civil Supply. Lend ears, my dear audience. So please. യോഗാധ്യക്ഷൻ ശ്രീമതി ജാൻസി വർഗീസ്, വേദിയിലുള്ള നമ്മുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി ബീന ജയൻ, വിശിഷ്ട വ്യക്തികളായി പങ്കെടുക്കുന്ന ശ്രീ ഷാജി മാവേലിക്കര, ശ്രീ വിനോദ് കരിയാനൂർ, PTA ഭാരവാഹിയായ ശ്രീ സജികുമാർ, ഫാദർ വിജിൻ എസ് ആഗ്ലസ്, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യ സുഹൃത്തുക്കളെ, രക്ഷകർത്താക്കളെ, അധ്യാപകരെ, വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, സ്നേഹിതരെ, വളരെ വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചടങ്ങിലാണ് നമ്മളെല്ലാം ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ വാർഷിക ആഘോഷ പരിപാടികൾ രക്ഷകർത്താക്കളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും സന്തോഷം നിറഞ്ഞ സായാഹ്നമാണ് ഇത് എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുകയാണ്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഏറ്റവും അവസാനം എത്രാം ക്ലാസ്സിലാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല, എങ്കിലും 1-ലോ 2-ലോ ആയിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് ഓർ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടീച്ചർ, സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഒരു മിടുക്കി കുഞ്ഞ്, പേരെനിക്ക് അറിയില്ല, ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്ത് പറയുമായിരുന്നു. ലക്ഷ നന്നായി, വളരെ ഫ്ലുവൻ്റായി ഇംഗ്ലീഷ് വരികൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും. ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ കടന്നുവരവ് നമുക്കൊരുപാട് ദുരിതങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്തുവെങ്കിലും, നമ്മുടെ നാടിനെ കൊള്ളയടിച്ചു എങ്കിലും, നമുക്ക് സംഭാവനയായി അവശേഷിച്ചു തന്നതാണ് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം. അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് വളരെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഏറെ സഹായിച്ച ഒന്നാണ്. എങ്കിലും നമ്മുടെ മാതൃഭാഷ അതിനേക്കാൾ മനോഹരമായിട്ടുള്ളത് മറ്റൊന്നുമില്ല എന്ന് നമ്മളെല്ലാം അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ മാതൃഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി തന്നെ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന രക്ഷകർത്താക്കളിൽ ഒരു വലിയ വിഭാഗം എന്നെപ്പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം ആളുകളെപ്പോലെ ഗവൺമെൻറ് എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ച് പല മേഖലകളിലേക്ക് കടന്നു വന്നവരും ഉയർന്ന നിലയിലെത്തിയവരുമാണ്. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കണം, അത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ തന്നെ ആകണം, കോട്ടും ടയ്യും കെട്ടിയ എൻ്റെ കുഞ്ഞ് സ്കൂൾ ബസ്സിൽ കയറി പോകണമെന്നെല്ലാമുള്ള ആഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിരവധിയായ പുതിയ വിദ്യാലയങ്ങൾ കടന്നു വന്നത്. പുതിയ വിദ്യാലയങ്ങൾ കടന്നു വന്നതിനെ ഒന്നും ഞാൻ ഒരിക്കലും കുറവായിട്ടോ മോശമായിട്ടോ ഒന്നും ഞാൻ പറയില്ല. സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസം, അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂളുകൾ, അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റുകൾ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നൽകിയ സംഭാവന ഒട്ടും ചെറുതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ കുറച്ച് കാണുന്ന ആളല്ല ഞാൻ. എന്നാൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം ഒരു 2ാം തരം 3ാം തരം പൗരന്മാരെയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്ന ഒരു ചിന്ത ഇടക്കാലത്ത് നമുക്കിടയിൽ വ്യാപകമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി.
അത് മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഗവൺമെൻറ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വലിയ പരിഗണന നൽകാൻ, വലിയ ഊന്നൽ നൽകാൻ തയ്യാറായത്. ഇന്ന് നമ്മുടെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ അത് പ്രൈമറി തലം മുതൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വരെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല പരിശോധിച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് വേണ്ടി കോടാനുകോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ 7-8 വർഷക്കാലം. നമ്മുടെ ഈ വെമ്പായം പഞ്ചായത്ത് ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ അസംബ്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിക്കകത്ത് ഏത് പൊതുവിദ്യാലയത്തിൽ, ഗവൺമെൻറ് വിദ്യാലയത്തിൽ ചെന്നാലും, അത് പ്രൈമറി തലം മുതൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി വരെയുള്ള സ്കൂളുകളിൽ എവിടെ പോയാലും എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെയോ അതുപോലുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. ഞങ്ങളുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ഏകദേശം 5000-ലധികം 6000-നടുത്ത് കോടി രൂപയാണ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് ഗവൺമെൻറ് ചെലവഴിച്ചത്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ പോത്തങ്കോട് UP സ്കൂളിൽ എത്ര കുട്ടികളാണ് പഠിക്കുന്നത്? അവിടെ 1000-ലേറെ കുട്ടികളാണ് ആ UP സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നത്. ആ UP സ്കൂളിൽ ഞാൻ 3-ാം നിലയുടെ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ കല്ലിടലും 2-ാം നില പൂർത്തീകരിച്ചതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പമുള്ള, ഉയരമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ എനിക്കൊരു നിവേദനം നൽകിയത് അവരെ 3-ാമത്തെ നില ക്ലാസ് മുറികൾ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അവിടെ എത്താൻ ലിഫ്റ്റ് സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തി തരണമെന്ന നിവേദനമാണ്. ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, ആ യോഗത്തിൽ തൊട്ടടുത്തിരുന്ന എഞ്ചിനീയറുടെ കയ്യിൽ ആ പേപ്പർ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയർ പറഞ്ഞു, സാറേ എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുത്ത് വർക്ക് അവാർഡ് ചെയ്ത് വർക്ക് നടപടികൾ പൂർത്തിയായി ഇന്ന് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുകയാണല്ലോ, പിന്നെ ഇനി എങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്തൽ? ഫണ്ടിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള തുക അനുസരിച്ചാണല്ലോ ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, പിന്നെന്താ മാർഗം? അത് നമുക്ക് നിലവിലുള്ള ഫണ്ട് അതിന് പര്യാപ്തമല്ല. കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർക്കൊരു ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ച് മന്ത്രിയുടെ അടുത്ത് നിവേദനം നൽകുമ്പോൾ അത് നടക്കില്ല, ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് നിരാശപ്പെടുന്ന വർത്തമാനം പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, 3-ാം നില ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ, ഇതുപോലെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, 3-ാം നില പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വരുമ്പോൾ അവിടെ ലിഫ്റ്റ് സൗകര്യം ഉണ്ടാകും. അത് ഫണ്ടിൻ്റെ കുറവൊന്നും ബാധിക്കില്ല. MLAയുടെ ഗ്രാമവികസനത്തിന് ആവശ്യമായ ഫണ്ട്, പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അതിനെത്ര രൂപയാണോ ആ രൂപ നൽകാൻ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ പലരും ഓർക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രൈമറി പഠനകാലത്ത് നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ, അന്നത്തെ സൗകര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലരുടെയും മനസ്സിൽ ഓർമ്മയിൽ കടന്നു വരുന്ന ഒരു വിഷയമായിരിക്കും. എന്നുമാത്രമല്ല, നിരവധിയായ സ്കൂളുകളിൽ അത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ അടക്കമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുകയാണ്. അതുപോലെ ക്ലാസ് മുറികൾ, 45,000-ൽ പരം ക്ലാസ് മുറികൾ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് മുറികളായി മാറിയ ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ആ ക്ലാസ് മുറികളിൽ പലയിടത്തും, ഇപ്പം നമ്മുടെ കുളത്തൂർ ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഞാൻ യുവജനോത്സവ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ 30 ക്ലാസ് മുറികൾ AC സൗകര്യം, AC ഫിറ്റ് ചെയ്ത് AC സൗകര്യത്തോടു കൂടിയ ഗവൺമെൻറ് ക്ലാസ് മുറികളാണ്. ഞാനീ പറഞ്ഞത് ഇത് അവിടെ മാത്രമല്ല. എൻ്റെ മുന്നിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റ്, നമ്മുടെ വെമ്പായം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റ് ഇരിപ്പുണ്ട്. അംഗനവാടികൾ, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആദ്യം പ്രീ പ്രൈമറി തലത്തിലെത്തുന്നത് അംഗനവാടികളിലാണ്. അംഗനവാടികളിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ രക്ഷകർത്താക്കൾ ആരെങ്കിലും ആ അംഗനവാടിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് ഈ അടുത്ത നാളിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ മാറ്റം. പ്രീ പ്രൈമറി വർണ്ണക്കൂടാരം, പ്രീ പ്രൈമറി ക്ലാസ്സുകളിലെ നമ്മൾ വരുത്തിയ ആ വലിയ മാറ്റം, അതിലെ ഓരോ കളിപ്പാട്ടങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളുമെല്ലാം ഒരു കുടുംബത്തിന് വാങ്ങി നൽകാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല. എന്നാൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിരാശരാകാതെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടിയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഞാനിത് എടുത്തു പറഞ്ഞത്, ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ
ഉപ്പുമാവ് പള്ളിക്കൂടം എന്നാണ് അന്ന് കളിയാക്കി പറയുന്നത്. അവിടെ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉന്നത തലങ്ങളിൽ വരെ എത്തിയ പതിനായിരക്കണക്കായിട്ടുള്ള രക്ഷകർത്താക്കളായി മാറിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം ആധുനിക രീതിയിലേക്ക് മാറാൻ, എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടിയ വിദ്യാലയങ്ങളായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗം മാറാൻ, ഇതുപോലെ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകൾ, ഇതുപോലെ എയ്ഡഡ് അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളായിട്ടുള്ള സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളുടെ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം അത്തരം സ്കൂളുകൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ, അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ നിലയിലേക്ക് മാറാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ റിസൾട്ടിൽ അത് പ്രകടമായി കാണാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട്. മുമ്പാണെങ്കിൽ അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലാണ് 100% വിജയം. ആ സ്കൂളുകളിലെ 100% വിജയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഒരുപാട് സ്ക്രീനിങ് കഴിഞ്ഞാണ് 10ാം ക്ലാസ്സിലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് എത്തുന്നത്. എന്നാൽ നമുക്കിന്ന് കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളടക്കം ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകളടക്കം 100% വിജയം മാത്രമല്ല, 100% മാർക്ക് നേടുന്ന ആയിരക്കണക്കായ വിദ്യാർത്ഥികൾ നമുക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ അടുത്ത നാളിലെ +2 പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ 3 വിദ്യാർത്ഥികളാണ് 100%, 1200 മാർക്ക് നേടിയ ആ റിസൾട്ടിൻ്റെ പട്ടിക വാർത്തയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. ജില്ലയിൽ 19 വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. ഞാൻ ആ 3 വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും വീടുകളിൽ പോയി. ആ 3 പേരോടും, ഒന്ന് നമുക്കിതിൻ്റെ അടുത്ത് പരപ്പംകോട് താമസിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞാണ്, വിദ്യാർത്ഥിയാണ്, ഒന്ന് നെടുമങ്ങാടാണ്, ഒന്ന് പോത്തങ്കോടാണ്. 3 വീട്ടിലും ഞാൻ പോയി. അവർക്ക് സാമാന്യം മോശമല്ലാത്ത നല്ല പേന ഞാൻ സംഭാവനയും ചെയ്തു. അവരെ ആ നല്ല മാർക്ക് നേടിയതിന് പ്രത്യേകം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഏത് സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ 3 കുഞ്ഞുങ്ങളും പഠിച്ചത് ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകളിലാണ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ 1200 മാർക്ക് നേടുന്ന മിടുമിടുക്കികളായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് സംഭാവന ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി രക്ഷകർത്താക്കൾ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അതെല്ലാം തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കൂളുകളിൽ അയക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് വിദ്യാലയങ്ങൾ ഒട്ടും വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യത്തിൽ പുറകിലല്ല എന്ന സൂചനയാണ് ഞാൻ നൽകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ, അതോടൊപ്പം സ്വകാര്യ വിദ്യാലയങ്ങളെ അതിനനുസരിച്ച് സംരക്ഷിക്കാൻ, അതിനാവശ്യമായ പ്രോത്സാഹനം നൽകാൻ ഉള്ള നിലപാടാണ് ഗവൺമെൻറ് എന്ന നിലയിലും വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ജനപ്രതിനിധികളും തയ്യാറാകുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ വാർഷികത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വേദിയാണ്. അവരുടെ ഒരു വർഷക്കാലത്തെ പഠനത്തിനിടയിൽ അവർ കൈവരിച്ച പഠന വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല, പാഠ്യേതര വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു റോളാണ് കലാരംഗത്ത് അവരുടെ അഭിരുചിക്ക് അനുസരിച്ച് അവരെ തയ്യാറാക്കി നല്ല നിലയിലേക്ക് അവരെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നത്. ആ നിലയിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർ, വിശേഷിച്ച് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആ നിലയിലെല്ലാം പ്രാപ്തമാക്കി അവരുടെ പ്രകടനം, അവരുടെ കലാപരിപാടികൾ ഉൾപ്പെടെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് വാർഷികാഘോഷ പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ആ വാർഷികാഘോഷ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള അതിയായ സന്തോഷം ഞാൻ ആദ്യം അറിയിക്കുകയാണ്. എന്നെ വന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ടീച്ചറോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിരവധി പരിപാടികൾ വൈകുന്നേരത്തുണ്ട്, എന്തായാലും ഞാൻ കൃത്യസമയത്ത് അവിടെ എത്തും, അത് കഴിഞ്ഞ് എത്രയും വേഗത്തിൽ എന്നെ മോചിതമാകണം, കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള നടപടിയാകണം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് അവരോട് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ടൈമിൽ തന്നെ എത്തി. തൊട്ടടുത്ത മറ്റൊരു പരിപാടിയിൽ, അത് കഴിഞ്ഞ് തിരുവനന്തപുരത്തെ മറ്റൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ അതിലെല്ലാം പങ്കെടുക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ആഘോഷ പരിപാടികൾ അവസാനിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കുചേരാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വളരെയേറെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇന്ന് പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും, വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും, മാനേജ്മെൻറ്റിനും, അധ്യാപകർക്കും, പൊതുസമൂഹത്തിനും എൻ്റെ ആശംസകൾ നേരുന്നു. ഈ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ആശംസകൾ നേരട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. It was a marvelous speech, sir. Thank you for your words. Kindly, please stay there, sir. Now, it's time to announce our overall champions of our Pierpont Public School. Are you eager to hear the results? For announcing the winners, I invite respected Rasna ma'am to the dais. Ma'am, please. Good evening, everyone.
It's the time to reveal the overall winner of the academic year 2K24-25. Before I announce the results, I would like to take a moment to acknowledge the spirit of teamwork, perseverance, and creativity exhibited by all the participants. The overall trophy for this academic year goes to the Emerald House with 466 points. So I request the captain, vice captain, along with the team teachers, please come on ties and collect the overall trophy from the Honorable Minister. We are much obliged with your presence, and it's for us to give a token of our love from our part. For that, I invite Reverend Sister Jancy Burgess, our provincial councillor, to give away the memento. Thank you, sir. Thank you, sister. Before entering the culture fiesta, we, Peopolians, are proud enough to present before you the annual report. Let's visualize it. It is better to fail in originality than to succeed in imitation. Good evening, welcome back to our news channel. I'm Arabi Lal and this is News at 5. I'm Barsana. Good evening. Welcome back to our special segment on education. Pier Paul Public School, Neduveli, Kunjira, Vempaയം. തികച്ചും ഗ്രാമീണാന്തരീക്ഷത്തിൽ എന്നാൽ എല്ലാവിധ അത്യാധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളോടും കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രദേശത്തെ ഏക CBSE വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം പിയർ പോൾ പബ്ലിക് സ്കൂൾ, നെടുവേലി, കുഞ്ചിറ, വെമ്പായം. കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് സമാനമായ പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ പ്രശസ്തി തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെക്കൻഡറി സ്കൂളാണ് പിയർ പോൾ പബ്ലിക് സ്കൂൾ. വിജയം എന്നത് യാദൃച്ഛികമല്ല, അത് കഠിനാധ്വാനവും നിരന്തര പ്രയത്നവും അറിവും ത്യാഗവും അതിലെല്ലാം ഉപരി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയോടുമുള്ള സ്നേഹമാണ്. അത്തരത്തിൽ കർത്തവ്യനിരതരായ അർപ്പണബോധമുള്ള സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റും അധ്യാപകരും അനധ്യാപകരും ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനം പിയർ പോൾ പബ്ലിക് സ്കൂൾ. പ്രവേശനോത്സവത്തിന് മുൻപ് തന്നെ അഡ്മിഷൻ ഉറപ്പാക്കുക. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കരുതലാർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കുക. അത്യാധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളോട് കൂടിയ നവീന മാതൃകയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം പിയർ പോൾ പബ്ലിക് സ്കൂൾ, നെടുവേലി, കുഞ്ചിറ, PO, വെമ്പായം. കുട്ടികളിലെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്ന എല്ലാവിധ കായിക വിനോദങ്ങളും ചെസ്, ആർച്ചറി, കരാട്ടെ, യോഗ, ഡാൻസ്, കീബോർഡ്, മ്യൂസിക് തുടങ്ങിയ പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിന്റെ തുടർ പരിശീലനവും വിദഗ്ധരായ അധ്യാപകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു. പിയർ പോൾ പബ്ലിക് സ്കൂൾ. വസന്തകാലം, പള്ളിക്കൂടക്കാലം. അക്കാദമിക് രംഗത്ത് മികവ് പുലർത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ക്ലാസ് റൂം പഠനത്തോടൊപ്പം കുട്ടികളിലെ ഇതര കഴിവുകൾ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന കലാമത്സരങ്ങളും ക്വിസ്, സ്കോളർഷിപ്പ് മത്സരങ്ങളും KG സെക്ഷൻ മുതൽ സ്കൂൾ തലം വരെ ഒരേ പ്രാധാന്യത്തോടെ നടത്തിവരുന്നു.
വെൽ എക്യുപ്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് സയൻസ് ലാബ്, ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക്, പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട്, എല്ലാവിധ ആധുനിക സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സ്കൂൾ ബസ് ഫെസിലിറ്റി എന്നിവ പിയർ പോൾ പബ്ലിക് സ്കൂളിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്. പ്രവേശനോത്സവത്തിന് മുൻപ് തന്നെ അഡ്മിഷൻ ഉറപ്പാക്കുക. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കരുതലാർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കുക. ഏറ്റവും മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ലഭിക്കുന്ന ഈ പ്രദേശത്തെ ഏക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം പിയർ പോൾ പബ്ലിക് സ്കൂൾ, നെടുവേലി, കൊഞ്ചിറ, വെമ്പായം. സഞ്ചിയണിഞ്ഞും കൊണ്ടേ കുഞ്ഞാറ്റ കിളികൾ വരവായി. പ്രവേശനോത്സവത്തിന് മുൻപ് തന്നെ അഡ്മിഷൻ ഉറപ്പാക്കുക. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കരുതലാർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കുക. അത്യാധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളോടുകൂടിയ നവീന മാതൃകയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം പിയർ പോൾ പബ്ലിക് സ്കൂൾ, നെടുവേലി, കുഞ്ചിറ, PO, വെമ്പായം. വിടർന്ന കണ്ണിൽ വിരിയും കഥയുടെ വിരുന്നു കാലം വരവായി. വസന്തകാലം വരവായി. Noticed this ad? I'm noticing this since last week. Do you know anything about this school? Yeah, I know well. Some days before I have visited there along with my friend for a celebration reporting. They had started the school in 2017 and their infrastructure, academic qualities, special coaching, caring, etc. are admirable. Oh, wonderful. Are they getting any value-based education for the challenging world? Of course. Besides that, the children are getting more chances to develop their personal and professional skills. They are always arranging a lot of programs for the holistic development of their students beyond the classroom. So I think it's the right time to explore about this school to our viewers. Welcome viewers, and in this segment we are presenting before you the highlights of Pier Paul Public School, an impressive year of achievements and initiatives designed to shape the future of the students. The reopening ceremony, Comienzo 2K24, was inaugurated by Reverend Sister Bindu Anthony, the Educational Counselor, SJSM, and graced by the presence of Srimadi Veena Jain, Vembayam Grama Panchayat President, and Father Aji Aloysius. Investor ceremony. This special day was officially inaugurated by Mr. Srijit, Sub-Inspector of Police, Vattapara, Chief Guest, along with our school management faculties, distributed badges and sashes to the newly elected cabinet members. On August 14th, Pier Paul arranged a role play to honor the memories of millions of people who suffered during partition of India in 1947. 78th Independence Day was celebrated with great pride and enthusiasm. The chief guest of the day was
Miss Binimal, Sub-Inspector of Police, Vattapara. Under the initiative of senior students, they express their gratitude and appreciation to their teachers who have made a positive impact on their lives. The Onam celebration boosts the students' social, emotional and creative skills, fostering cultural awareness and spirit. The Pierpont family celebrated the feast day of Manager Reverend Sister Reggie Thomas, Principal Reverend Sister Reggie Verghese, Vice Principal Reverend Sister Selen Verghese, Sister Rosmi Verghese, Sister Kavita and Sister Himani Therese with all the faculty members. They enjoyed variety programs and showered floral greetings upon them. This academic arts fest, Vibrant Fiesta 2K24, was held on 8th and 9th of August. This inauguration was done by Miss Vidilsa, serial artist. Children from all three houses showcased their vibrancies in all items, and literally it was Vibrant Fiesta. The annual Sports Day Victory Vibes conducted on 24th October. Akhil S. Nair, Joint Superintendent of Central Prison and Correctional Unit, Pujapura, was the chief guest. It includes track and field events as well as other games and activities. Our children's sportsmanship is admirable. Children's Day was celebrated on 14th November in all its radiance and loveliness, commemorating the birth anniversary of India's first Prime Minister, Jawaharlal Nehru. The program was dedicated to all the children. The teachers regaled their students with their scintillating performances. For the Pierpont Blanc being the founder of our institution, the seminal influence of his vision and mission permeates our activities. Thus we paid homage to Father Pierpont Blanc and celebrated Founders Day on 22nd October. The Pierpolians celebrated Kerala Piravi with great enthusiasm and pomp. The events are held to promote the distinctiveness and culture of the state. We celebrated Gandhi Jayanti with various programs such as speech, mime, tableau, etc. to honoring the great leader. International Yoga Day was celebrated on 21st June under the theme Yoga for Self and Society. A quiz competition was arranged for the students. South Zone Sahodaya Aquatic Championship and Skating were held on 27th and 31st of July. Our students also participated in Sahodaya Athletic Meets conducted at University Stadium. South Zone Sahodaya Arts Fest 2024 was conducted on 29, 30 and 31st of August at Sri Chitra Tirunal Residential Central School, Kunnattukal. Nearly 70 students participated and bagged certificates with points. South Zone Sahodaya Kids Fest was conducted on 16th November. Our tiny tots presented their inborn talents and raised our pride and joy. Throughout this academic year, many intellectual exams were organized for our students, including PCM Scholarship Exam, Vidyadarshan Talent Exam, Mambu, Hindi Sugama Exam, etc. We organized Mother Teresa Children Development Societies, National Coloring and Handwriting Competition and Deepika Coloring Competition. Our students very actively participated and secured Best Student Award. We conducted periodical as well as semester exams, which provides the cumulative progress of our students to enhance their knowledge. Adequate parents' meetings were arranged after each examinations. Class-wise special assemblies were arranged to enhance students' confidence. Their unique way of presentation resembles their skills, enumerate the message of Muharram and the importance of Hindi Divas were specially celebrated during assemblies. Constitution Day was celebrated and got special appreciation from CBSE. Anti-rabies awareness program was arranged by the Health Mission. Our students performed wonderfully a mime to inhibit the dangers of rabies. An orientation program of counseling was arranged for students. To empower our teachers, the management arranged a capacity building program on learning outcomes and pedagogies on 2nd November in our school by CBSE resource persons. Nearly 20 other school faculties came to join with us. It was a wonderful success. The school arranged tour program for the students of KG to 3rd standard to Mall of Travancore, for students 4th to 10th to Wonderla.
Students got a chance to explore and enjoy beyond their busy schedule. Exhibition and food fest arranged on November 29th in school campus. The wholehearted support of parents and children helped us to conduct this program successfully. The fund raised for the program was usefully donated to charity activities. Our KG children showcased their talents during the celebration of Colors Day. Our tiny tots look beautiful in their yellow and blue color attires. They display different values of these colors. Fantastic! Definitely they are dedicated to their provincial management team, principal, vice principal, parents and other well-wishers. Their mission is to mold their students into intellectually competent, psychologically balanced, socially sensitive, culturally integrated, emotionally mature, politically conscious and spiritually sound individuals. Good evening to one and all. Respected distinguished guests, Reverend Fathers, Sisters, beloved parents, respected teachers, non-teaching staff, well-wishers and my dear students. The roads of education are bitter, but the fruit is sweet. As we bring the curtains down on another successful annual report, I would like to extend my warmest appreciation to everyone who made this event possible. I am proud to say that our school has once again demonstrated its commitment to excellence, and I am grateful to every one of you for your hard work and dedication. As we look to the future, I urge our students to continue striving for excellence, to be curious, to be creative, and to be compassionate. I urge our parents to continue supporting us in our endeavors, and I urge our teachers to continue inspiring and guiding our students. Thank you once again, and I wish you all a wonderful performance ahead. Thank you. Wow, it was a wonderful year, right? Now let's lend our ears to Reverend Sister Chansey Borges, Provincial Councillor SJSM, Sanjar Province, to address the gathering. Sister, please. Chief Guest of the Day, Advocate Sri G.R. Anil, Honorable Minister for Food and Civil Supply. Guest of Honor, Mr. Shaji and Mr. Vinod, Comedy Artist. Srimati Beena Jain, President of Vembayang Grama Panchayat. Reverend Father Vijin S. Angelus, Vicar of Nedveli Church. Reverend Sister Reggie Thomas, our Manager. Reverend Sister Reggie Varghese, our Principal. Respected dignitaries, Mr. Saji Kumar, Parent Representative, Reverend Fathers, Sisters, beloved parents, teaching and non-teaching staffs, and my dear students and well-wishers, a very good evening to one and all. It is with the immense pride and joy that I stand before you today as we celebrate the annual day of our school. This day is a testament to the collective efforts, achievements, and aspirations of everyone who is part of this vibrant institution. The annual day is not an event, it is a celebration of journey that we have undertaken together. It's a time to recognize the hard work of our students and the dedication of our teachers, the support of our parents, and the vision of our management, all of which contribute to the growth and success to our school. Today, I wish to share a short story that holds a profound lesson for all of us, parents and students alike.
The story is the story of the bamboo tree. Once there was a farmer who decided to grow bamboo tree. He planted the seed and watered it daily, waiting for it to sprout. Days turned to weeks, and the weeks into months, and the months to years. But there was no sign of growth. People around him mocked his efforts, calling him foolish for wasting his time on a plant that wouldn't grow. Yet, the farmer persisted, and 5 long years he nurtured the seed with a care and patience. Then one day, something extraordinary happened. The bamboo tree sprouted, and within 6 weeks it grew to over 90 feet tall. What many didn't realize it was during those 5 years, the bamboo tree was silently growing its roots deep into the ground. Without that strong roots, the bamboo could not never have grown so tall and strong. So, my dear parents, this story is a powerful reminder for us. Just like a farmer, we must have patience and faith in the growth of our children. Their success may not always be immediate or visible, but every small step, every lesson that they learn, and every challenge faced is helping them build strong roots for a bright future. And my dear students, this story is for you too. Do not lose heart if success seems delayed. Keep working hard, stay committed, and trust that your efforts will bear fruit at the right time. At our school, we believe in nurturing every child's unique potential, focusing not just academic but also on character, creativity, and resilience. These values are foundation upon which great future are built about. Today, as we witness the talent and creativity of our students through their performance, let us celebrate not just their achievement, but also their efforts and their growth. Let us commit to supporting them in their journey, just as the farmer supported his bamboo tree. I extend my heartfelt gratitude to the management, teaching and non-teaching staffs for dedication, the parents for their trust and partnership, and the students for their enthusiasm and hard work. And together we are building not just a school, but a legacy of excellence and values. As we continue this celebration, let us remember that greatness is not achieved in a day. It's a result of consistent effort, faith, and perseverance. Let us nurture these qualities in our children and ourselves. Today's celebration coincides the festive spirit of Christmas, a time of love, joy, and giving. Christmas reminds us of the birth of Jesus Christ, who brought light to the world and taught us the values of humility, kindness, and selflessness. These values are the cornerstone of the education we impart here at Pierre Paul Public School. In closing, I wish you all a Merry Christmas and a prosperous New Year. May the coming year bring happiness, good health, and success to you and your families. May the light of Christmas guide us all toward a brighter, more compassionate future. Thank you for being part of this wonderful journey. May this day inspire us all to dream big, work hard, and stay united in our mission to shape a bright future.
Thank you and God bless you all. Thank you, sister, for your kind words. But we need your presence for one more prize distribution. Our first runner-up for arts and sports. For that, I welcome Rasna ma'am to announce the runner-ups. The first runner-up for the academic year is the Sapphire House with 394 points. So I request the captain, vice captain, along with the teachers, please collect the trophy from Reverend Sister Jancy Verghese, the counselor. Congratulations to the winners. Sister, please be there on the dice. Your support and guidance always been a catalyst for our school's growth. To show our love and gratitude, here is a token of love from our part. For that, I welcome Reverend Sister Richie Thomas, our school manager, to the dice. Sister, please. Thank you, sisters. Dear audience, are you ready for a visual fiesta? Let's get ready for a dashing dancing performance by our Chubbly Bubblies from UKG. Let's receive them with a big round of applause. Audience, put your hands together and receive our cuties.
കിഴക്ക് ദിക്കിലെ ചെണ്ടെങ്കിൽ കരിക്ക് പൊന്തിയ നേരത്തെ കുഴിക്കിണ്ടയെ നിന്നോടെ ചോട്ടി മുറുക്കി തെറ്റിയതാരാണ് മുറുക്കി തെറ്റിയതാരാണ് കിഴക്ക് ദിക്കിലെ ചെണ്ടെങ്കിൽ കരിക്ക് പൊന്തിയ നേരത്തെ കുഴിക്കിണ്ടയെ നിന്നോടെ ചോട്ടി മുറുക്കി തെറ്റിയതാരാണ് മുറുക്കി തെറ്റിയതാരാണ് മലമുകളിലെ കിറുക്കൻ കാട്ടിലെ കിഴക്ക് ദിക്കിലെ ചെണ്ടെങ്കിൽ കരിക്ക് പൊന്തിയ നേരത്തെ കുഴിക്കിണ്ടയെ നിന്നോടെ ചോട്ടി മുറുക്കി തെറ്റിയതാരാണ് മുറുക്കി തെറ്റിയതാരാണ് മുറുക്കി തെറ്റിയതാരാണ് മുറുക്കി തെറ്റിയതാരാണ് മുറുക്കി തെറ്റിയതാരാണ് കിഴക്ക് ദിക്കിലെ ചെണ്ടെങ്കിൽ കരിക്ക് പൊന്തിയ നേരത്തെ കുഴിക്കിണ്ടയെ നിന്നോടെ ചോട്ടി മുറുക്കി തെറ്റിയതാരാണ് മുറുക്കി തെറ്റിയതാരാണ് കിഴക്ക് ദിക്കിലെ കരിക്ക് പൊന്തിയ കുഴിക്കിണ്ടയെ മുറുക്കി തെറ്റിയ കിഴക്ക് ദിക്കിലെ കരിക്ക് പൊന്തിയ കുഴിക്കിണ്ടയെ മുറുക്കി തെറ്റിയതാരാണ് മുറുക്കി തെറ്റിയതാരാണ് കിഴക്ക് ദിക്കിലെ ചെണ്ടെങ്കിൽ കരിക്ക് പൊന്തിയ നേരത്തെ കുഴിക്കിണ്ടയെ നിന്നോടെ ചോട്ടി മുറുക്കി തെറ്റിയതാരാണ് മുറുക്കി തെറ്റിയതാരാണ് മുറുക്കി തെറ്റിയതാരാണ് മുറുക്കി തെറ്റിയതാരാണ് മുറുക്കി തെറ്റിയതാരാണ് That was a visual treat, right? Thank you, darlings. We are very much pleased to have Mr. Shaji Mavelikara and Mr. Vinod Kuriyannu. They are the most renowned comedy artists who proved their talents in various shows like Oruchiri Iruchiri Pambochiri and so on. Being able to laugh is a God-given gift and you too have that in abundance. Sir, we are eagerly waiting for your performance. The stage is yours. Sir, please. വേദിയിലുണ്ടായിരുന്നവരും വേദിക്ക് മുന്നിലിരിക്കുന്നവരുമായ എല്ലാ ബഹുമാനപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്കും നമസ്കാരം. വലിയൊരു പ്രസംഗത്തിനല്ല എന്നെ വിളിച്ചത്, കാരണം ഈ വേദി കണ്ട് ഞാൻ തന്നെ അന്തം വിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം കറുത്ത അക്ഷരങ്ങളിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അറിവിൻ്റെ വെള്ളി വെളിച്ചം പകർന്നു നൽകി പുതിയ തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അങ്കണത്തിലെ പ്രൗഢഗംഭീരമായ കലാവേദിയിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് വലിയൊരു പ്രസംഗം നടത്താൻ ധൈര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കലാകാരനാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പാട്ട് പാടാം. അത് മതിയോ? മതിയെങ്കിലും ഒന്ന് കൈയടിച്ചേരെ. ഓക്കെ. ഒരു പിന്ന് തരുമോ? ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ. ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽമാൻ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുമെന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും നടക്കത്തില്ല. ഈ വലിയൊരു സ്കൂളിൻ്റെ ആനിവേഴ്സറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയൊരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം. തികച്ചും യാദൃച്ഛികമായിട്ടാണ്
ദൈവഹിതമായതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നിവിടെ എത്താനും ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാനും കഴിഞ്ഞത്. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം ഓർക്കുമ്പം എനിക്ക് അസൂയ തോന്നുക. കാരണം ഇവിടെ വന്ന് ചടപടപടപടാന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് അടിക്കുന്നത്. ഇത്രയും പ്രായമായിട്ടും അതിൻ്റെ പകുതി ഇംഗ്ലീഷ് പോലും എനിക്കറിയാൻ പറ്റില്ല. വിനോദം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങ് എണ്ണീക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്കൂൾ ജീവിതത്തിൽ, ഷാജിയണ്ണൻ താമസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കാം. സ്കൂൾ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പറയാം. കാരണം ഞാൻ സ്കൂൾ ജീവിതം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ പോകുന്ന കുറച്ച് പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ച LP സ്കൂളിലെ അന്നത്തെ ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ HM ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു, വിനോദേ, നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ ബാത്റൂം കെട്ടിടം ആകെ പോയിരിക്കുക. വിനോദിൻ്റെ ആ സമയത്തുള്ള ബാച്ചിലെ ആൾക്കാരെ എല്ലാം കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതൊന്ന് പൊളിച്ചൊന്ന് റെഡിയാക്കാൻ ഇച്ചിരി പൈസ സംഘടിപ്പിച്ച് തന്നാൽ വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ അത് പിരിവിട്ടു. കുറച്ച് പൈസ സംഘടിപ്പിച്ച് ആ ബാത്റൂം ഭംഗിയായിട്ട് റെഡിയാക്കി കൊടുത്തു. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, ഒരു 1-2 വർഷത്തിന് ശേഷം വലിയൊരു കല്യാണ ഫംഗ്ഷനിൽ വെച്ച് ഈ ടീച്ചറെ കണ്ടപ്പം ടീച്ചർ ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, വിനോദേ, വളരെ സന്തോഷം. ഞാൻ മനസ്സിലായി, ഇപ്പോഴും ആ ബാത്റൂം കാണുമ്പം വിനോദേ നിൻ്റെ മുഖമാണ് ഓർമ്മ വരുന്നതെന്ന്. അങ്ങനെ രസകരമായ ഒരു സംഭവം. പിന്നീട് ഈ കോമഡി കലാകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാം തലതിരിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. മരണ വീട്ടിൽ പോയാലും നമുക്ക് അതിനകത്തുനിന്ന് എന്ത് കണ്ടൻറ്റ് കിട്ടുമെന്നാണ്. അത് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളുള്ളപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പ്രോഗ്രാമുകൾ, അതിൻ്റെ ബമ്പറുകൾ ഒക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ കൂട്ട തന്നെ തുല്യ പ്രാധാന്യമുള്ള, ഞങ്ങളിലുപരി പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വലിയ കലാകാരൻ്റെ നാടാണിത്. തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം കാരണമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വേദിയിൽ എത്താൻ. ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഹൈദരാബാദായിരുന്നു, സിസ്റ്റർമാർക്കറിയാം. നിങ്ങളുടെ ഈ സ്കൂളിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടി പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ സ്കിറ്റുകൾ 95% ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടിരുന്ന് എഴുതുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റുകളാണ്. കോമഡിയുടെ ഈ ബമ്പർച്ചിരിയല്ല, ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ഷോകളിലെല്ലാം കോമഡിയുടെ എഴുത്ത്, നാടകരചയിതാവ്, ഇപ്പം സിനിമയ്ക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കാർക്കും, എൻ്റെ നാട്ടിലും അങ്ങനെ, കുറിയന്നൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എന്നെ വലിയതായിട്ട് ഒരു കോമഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട് അവർ അംഗീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നല്ല, അത് മറ്റാരുമല്ല, ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിഷ്ണു ഗോപാൽ. ഈ സ്കൂളിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടിയും പഠിക്കുന്നത്. കാരണം ഇപ്പോൾ സിനിമ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സ്കിറ്റുകളെല്ലാം അദ്ദേഹമാണ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം കാരണമാണ് ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഷാജിയൻ പാട്ട് പാടാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഹലോ, ഗാനത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. വിഷ്ണുവിൻ്റെ മോനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ? ഉണ്ട്. ആതിര അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അദ്ദേഹമാണ് ഏറെ ടെൻഷൻ അടിച്ചത്, ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നു എന്ന് പരാതിയൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് പാടട്ടെ? ആരും ചലിക്കുന്നില്ല, ഭയങ്കര കഷ്ടം. ഉണ്ട്, ചെറുതായിട്ട് കൈയടിച്ച് വരുന്നു. ഈച്ചിക്കോ? ഒരു തലം മാത്രം, ഒരു തലം മാത്രം വിടർന്നൊരു ചിന്തയിൽ മുകുളമായി നീ എൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നു. ഒരു തലം മാത്രം വിടർന്നൊരു ചിന്തയിൽ മുകുളമായി നീ എൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നു. കരളകപോലങ്ങൾ നുള്ളി നോവിക്കാതെ കഴുകാതെ ഞാൻ നോക്കി നിന്നു. തരളകപോലങ്ങൾ നുള്ളി നോവിക്കാതെ കഴുകാതെ ഞാൻ നോക്കി നിന്നു. ഒരു തലം മാത്രം വിടർന്നൊരു ചെമ്പനീർ മുകുളമായി നീ എൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നു. കൂടുകൾക്കുള്ളിൽ കുറുകിയിരിക്കുന്നു മോഹങ്ങൾ.
പറയാതെ കൊക്കി ഒതുക്കിയതെല്ലാം വിരലിൻ്റെ തുമ്പിൽ തുടിച്ചു നിന്നു. പറയാതെ കൊക്കി ഒതുക്കിയതെല്ലാം വിരലിൻ്റെ തുമ്പിൽ തുടിച്ചു നിന്നു. ഒരു തലം മാത്രം വിടർന്നൊരു ചെമ്പനീർ മുകുളമായി നീ എൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നു. കരളക്കപോലങ്ങൾ തുള്ളി നോവിക്കാതെ കഴുകാതെ ഞാൻ നോക്കി നിന്നു. ഒരു തലം മാത്രം വിടർന്നൊരു ചെമ്പനീർ മുകുളമായി നീ എൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നു. ഓരോ തലവും വിടരും മാത്രകളോരോ വരയായി വർണ്ണമായി. ഒരു മൺചുമരിൻ്റെ നെറുകയിൽ നിന്നെ ഞാൻ ഒരു പൊൻതിടമ്പായെടുത്തു വച്ചു. ഒരു മൺചുമരിൻ്റെ നെറുകയിൽ നിന്നെ ഞാൻ ഒരു പൊൻതിടമ്പായെടുത്തു വച്ചു. ആ ഒരു തലം മാത്രം വിടർന്നൊരു ചെമ്പനീർ മുകുളമായി നീ എൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നു. താങ്ക് യു. നമ്മളെ ഇവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തിയതിൽ ഏറെ സന്തോഷം. അതോടൊപ്പം ഇതിന് കാരണക്കാരനായ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വിഷ്ണുഗോപാലിനും വിഷ്ണുഗോപാലിൻ്റെ വൈഫും വിഷ്ണുഗോപാലിൻ്റെ മൂത്ത മകനും ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ ഒരുപാട് നേരമായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു സിസ്റ്റർ, പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ. അപ്പം പിയർ പോൾ പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ സ്പെക്ട്ര 2K24 ഇതിൽ ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും വിളിക്കുകയും ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ഞങ്ങളെ വേണ്ടവണ്ണം സ്വീകരിക്കുകയും അതോടൊപ്പം നല്ല സ്നേഹാദരങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന് ഞങ്ങൾക്ക് നന്ദിയുണ്ട്. ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം വീണ്ടും കാണണം. എല്ലാവരും കാണൂല്ലേ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Oh, that was a wonderful song, right? But we wish to see your comedy skit, but we missed it. Anyway, thank you, sir. Thank you so much for your performance. And sir, please be there on the dais. Here we have a token of appreciation for our football team who had performed well and has won the first position in Inter-School Football Championship organized by the Ultimate Sports team. I request the winners to be on the dais and accept the trophy. Please accept a gesture of gratitude for your presence here with us. For that, I invite our respected principal, Reverend Sister Reggie Vergis, to the dais. Sister, please.
Music is a moral law. It gives soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination. Without much waiting, put your hands together to welcome our dear Adev from UKG for a beautiful song. നാടിന്നൻ മകനെ പൊന്മകനെ മുത്തായവാനെ നിന്നും സൂര്യഗനം ചന്ദ്രനും ഒന്നായവാനെ കാലം കാത്തു വച്ച രക്ഷകനെ സംഹാരകനെ ഞങ്ങൾക്കന്നനായി വന്നവനെ ഭയമേ മാറിപ്പോ നീ അന്നൻ വന്നാൽ ചിന്തിച്ചു നില്ലേ ഇരുത്തിൽ സത്യവാദം രാജാവുക്ക് എല്ലാരും സൊല്ല് ഇവനെ തൊരിവാന എന്നും ജരത്തിരക്ക് കാലം എടുത്തു വച്ച സ്വർഗം പോലെ മന്ദന്മാരെ ഇല്ലുമിനാത്തി ഇല്ലുമിനാത്തി അണ്ണൻ തടിനാടക്കൊലമല്ലോ മിനാത്തി ഇല്ലുമിനാത്തി ഇല്ലുമിനാത്തി അണ്ണൻ തടിനാടക്കൊലമല്ലോ മിനാത്തി പേന കത്തി കൊണ്ട് വിദ്യാലഭം കുത്തി അനുശ്രീ തോക്കിൽ കാഞ്ചി വലി ശീലം ബന്ധ മകാത്ത വ്യാധി നെഞ്ചിൽ പൂത്തി വച്ചോരംഗക്കലി തീരാത്ത വാശി അണ്ണൻ മിശ വച്ചോരാത്ത പുലി ഇതയാ നിന്നോരുക്കും തന്നെയാപത്ത് കത്തച്ചോര കൊണ്ട് ജ്യൂസാദിച്ച് സോദാ സവർത്ത് തുതിയിൽ മതയാളത്തേരും കീരും കരുത് ഇവനെ പതച്ചു വിത്താൻ തത ഉളുക്കിൽ 10 ൽ 10 ഇല്ലുമിനാത്തി ഇല്ലുമിനാത്തി അണ്ണൻ തടിനാടക്കൊലമല്ലോ മിനാത്തി ഇല്ലുമിനാത്തി ഇല്ലുമിനാത്തി അണ്ണൻ തടിനാടക്കൊലമല്ലോ മിനാത്തി ഉളനദി ആരോടും തോക്കാവീരൻ കലനിരി അമ്മയ്ക്കായി തേങ്ങും പൈതൽ മലയിൽ പാലോത്തും സ്നേഹം നീയേ പറഞ്ഞു താരാത്താരെന്നെ കരയാൻ കണ്ണീരില്ല കണ്ണീരൊപ്പാനാരും പൊരന്ത നിരിയും മുഖാൻ കണ്ണിൽ കോപം തുള്ളും സമ്മർഗമൂർത്തി മലയിൽ തടവാതിൽ കടന്നിതാൻ മതിച്ചും ബോംബെ നരകദിനം സ്വപ്നം കാണു നാണ് നനന 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 ഇല്ലുമിനാത്തി ഇല്ലുമിനാത്തി അണ്ണൻ തടിനാടക്കൊലമല്ലോ മിനാത്തി ഇല്ലുമിനാത്തി ഇല്ലുമിനാത്തി അണ്ണൻ തടിനാടക്കൊലമല്ലോ മിനാത്തി. Wow! Song it was. Thank you, Adidev. Your good words and deeds add extra mileage at some more in near and far future. On this cordial occasion, we would like to listen to the valuable words of Miss Beena Jain, the President of Vembayam Grama Panchayat. Ma'am, the stage is yours. ഏറെ ബഹുമാന്യായ ഈ വാർഷിക യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷ ജാൻസി വർഗീസ് അവറുകൾ, വാർഷികം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് കടന്നുപോയ ഏറെ ബഹുമാന്യനായ ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി GR അനിൽ അവറുകൾ, വേദിയിൽ ഒരു ചിരി ഇരുചിരി ബമ്പർ ചിരി അതിലെ കലാകാരന്മാർ, നമ്മെ കുറച്ച് നേരമെങ്കിലും അല്ല ഒരു ഗാനം പാടി ആസ്വാദനം നൽകിയ കലാകാരന്മാരെ, സ്കൂൾ മാനേജർ, ഏറെ ബഹുമാന്യരായ വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ, അതിലേറെ പ്രിയങ്കരായിട്ടുള്ള പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ, രക്ഷകർത്താക്കൾ, പ്രിയ അധ്യാപകർ, നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ്, ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇനിയൊരു പ്രസംഗത്തിന് യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ല. കാരണം എല്ലാവരും പരിപാടികൾ കാണാൻ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്നിരുന്നാലും 2 വാക്ക്, നമ്മുടെ വെമ്പായം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന പേർപ്പോൾ സ്കൂളിൻ്റെ 6ാമത് വാർഷികം, നമ്മുടെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടിലൂടെ ഈ സ്കൂൾ നടത്തി വരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ദിവസം എന്തൊക്കെ പരിപാടികൾ സമയബന്ധിതമായി നടത്തണമെന്ന് ഉത്തരവ് നൽകുന്നുവോ അതെല്ലാം അതാത് സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആ റിപ്പോർട്ടിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും മനസ്സിലാകത്തക്ക രീതിയിൽ സെലിബ്രിറ്റികളെ വിളിച്ച് അത് നടത്തി വരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ
നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതെല്ലാം നടത്തി സ്കൂളിൻ്റെ ഡിസിപ്ലിൻ ഒക്കെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് കുട്ടികളെ നല്ല പൗരന്മാരാക്കി വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് ഇവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സും മറ്റുള്ളവരും മുൻപന്തിയിൽ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കാതെ ഈ വാർഷികത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ വരുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നും കൂടി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Ma'am, please be there on the dais. Here's a token of love from our part. For that, I welcome our Vice Principal, Reverend Sister Celine Varghese, to the dais. Sister, please. Thank you, sister. Thank you, ma'am. Get ready for a whirlwind of excitement and joy. Our orchestras of grade 2 ready for a wonderful performance. Let's welcome them with a big round of applause. Cheer up, crowd. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. I don't care, you wanna tear me apart. I don't care if you do. In the sky full of stars. Think I saw you. Ladies and gentlemen, are you ready? हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा, हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा, हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा, हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा। ले लिया कुड़ी ने दिल साडा, हाले थोड़ा साफ जा नहीं लगदा इरादा। बुत बाड़ी लंबी नहीं रखी है मुट्टे यार ने, है दिखदा परादा नहीं हो देखदा पराडा। फिगर तो लगदी लटीनो, एक बारी दस दो जी इन्ने क्यों शकीनो। कल ही तू इटली तो आई मर जानी है, ते परस तू पेरिस तो मंगाया वैलेंटीनो। हाँ तेनू क्यों ना दिखा, तेरे तो की सिखा, तेरे ते की लिखा।
हेलो हाय नमस्ते सलामा आ गए फिर से करने हंगामा बोरिंग लम्हों को कर दे गुलाबी जश्न रुकने न देंगे जरा भी अपना फेमस है याद आना अपने संग तू भी आ जाना छोड़ दुनिया से शर्माना जोरों जोरों से तू चिल्लाना Everything's gonna be cool, 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 man. Cool, 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 man. Cool, 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 man. Everything's gonna be cool, 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 ಮಧುರ ಅನ್ನ ಕೊಡಿ ವಾಮದಿನಿ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮರುದ ಮೆಚ್ಚು ಅನ್ನ ಕೊಡಿ ವಾಮದಿನಿ ನಲ್ಲ ಕುತ್ತೆ ಅಡಿ ಮಾಮಧುರ ಅನ್ನ ಕೊಡಿ ವಾಮದಿನಿ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮರುದ ಮೆಚ್ಚು ಅನ್ನ ಕೊಡಿ ವಾಮದಿನಿ ನಲ್ಲ ಕುತ್ತೆ ಅಡಿ ಪಟಾಸೆ ವಾರಾಸೆ ಬಲ್ಲಾಸೆ one tapla. ಮಾಮಧುರ ಅನ್ನ ಕೊಡಿ ವಾಮದಿನಿ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮರುದ ಮೆಚ್ಚು ಅನ್ನ ಕೊಡಿ ವಾಮದಿನಿ ನಲ್ಲ ಕುತ್ತೆ ಅಡಿ Thank you, darlings. It was breathtaking. To felicitate and announce this occasion with immense pleasure, I would like to invite Reverend Father Vijay S. Angelos, the vicar of St. George Church, Neriveli. Father, please. ഇന്ന് വേദിയിൽ വിശിഷ്ടമായ ആഗതരമായിരിക്കുന്ന പ്രിയം നിറഞ്ഞവരെ, മാതാപിതാക്കന്മാരെ, കുട്ടികളെ, ആനുവൽ ഡേ, അതോടൊപ്പം ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനവും മരണവും ഓർക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കടന്നു വരുന്നത് ജോയി ചെഞ്ചേരിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈദികൻ എഴുതിയ കവിതയിലെ ആദ്യ 2 വരികളാണ്. അത് പ്രകാരമാണ്: ചങ്കിലെ ചോരയാൽ പ്രാണനിൽ എഴുതിയ നേരിൻ്റെ പേരാണ് സ്നേഹമെന്ന്. ആ വാക്കുകൾക്ക് ഒരുപാട് അർത്ഥമുണ്ട് എന്ന് ഓർക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം പാരായണം ചെയ്യും: ചങ്കിലെ ചോരയാൽ പ്രാണനിലെഴുതിയ നേരിൻ്റെ പേരാണു സ്നേഹം. ആ സ്നേഹം പങ്കുവയ്ക്കുവാനുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ക്രിസ്മസ് എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ കുട്ടികളോടും ഒരപേക്ഷ. കുട്ടികൾ ഇടതും വലതും ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കള്, സുഹൃത്തുക്കള്, അവരോട് ഒരു ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് ഷേക്കൻഡ് കൊടുത്തിട്ട് പറയണം. റെഡിയല്ലേ? മുതിർന്നവർക്കും ആകാം. ഇടതും വലതും ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പരസ്പരം ഒരു ഷേക്കൻഡ് കൊടുത്തിട്ട് ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് കൊടുത്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ആശംസ എന്നോണം നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക.
ജപ്പാൻ സംസ്കാരത്തിൽ ഇപ്രകാരമൊരു കല ഉണ്ടത്രേ. അത് ഒരു വർഷത്തിൽ പൊട്ടിപ്പോയ കളിമൺ കൊണ്ടുള്ള പാത്രങ്ങളായിക്കൊള്ളട്ടെ, കോപ്പകൾ, അതായത് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത്, ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഒക്കെ പൊട്ടിപ്പോയത് അവർ വലിച്ചെറിയാറില്ല. മറിച്ച് വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ദിനത്തിൽ സ്വർണം കൊണ്ട് അത് വിളക്കി ചേർക്കും. എന്നിട്ട് അതിനെ ഷോക്കേസിൽ വയ്ക്കും. ഒന്നും നശിച്ചു പോകാനുള്ളതല്ല, അതിനെ മാറ്റുകൂട്ടുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്. സ്വർണം പോലുള്ളവ വിളക്കി ചേർത്തുകൊണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ പിയർപോൾ പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് നൽകപ്പെടുന്നതും ഇപ്രകാരമുള്ളതാണ്. ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന ഓരോ കുട്ടികളുടെയും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സ്വഭാവങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കഴിവുകൾ, നല്ല ആരോഗ്യം, ഡിസിപ്ലിൻ, ഇവ വ്യത്യസ്തങ്ങളായി ചിതറിക്കിടക്കുന്നതിനെ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷമാർന്ന, അനുഭവമാർന്ന ഒരു കലാലയം. ഈ കലാലയത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അപ്രകാരം എന്നും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുവാൻ, എന്നും ഉയർന്നു നിൽക്കപ്പെടുവാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും സർവേശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. The second runner-up is Ruby House with 388 points. So I request the house teachers along with the captain and the vice captain, please come to the dais and collect the trophy from Reverend Father Virgin S. Angeles, Vicar of St. George Church, Nediveli. Kindly stay there. To add the charm to these special moments, I would gladly request our parent representative, Mr. Sajikumar, to honor our guest, Reverend Father Virgin S. Angeles, by presenting a gift as a token of our love and respect. Thank you, Father, and congratulations to all the winners. And I wish everyone a Merry Christmas and a Happy New Year in advance. Thank you. We, peer points, are indeed fortunate to receive the unfolding support of our parents in all endeavors. Yes, I'm truly delighted to welcome Mr. Sajikumar, Senior Civil Police Officer of Trivandrum City, the parent representative, to address the gathering. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ റവറൻഡ് സിസ്റ്റർ ജാൻസി വർഗീസ് അവർകൾ, നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടകനായി ഇവിടെ നിന്നും കടന്നുപോയ ബഹുമാന്യായ കേരളത്തിൻ്റെ ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് GR അനിൽ അവർകൾ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, അധ്യാപകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, അനധ്യാപകരെ, നല്ലവരായ നാട്ടുകാരെ, ഇവിടെ ഇനിയൊരു പ്രസംഗം നടത്തുന്നത് ശരിയല്ല എന്നറിയാം. എങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിച്ച് എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്നും വിടവാങ്ങുകയാണ്. നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ ആനുവൽ ഡേ പ്രോഗ്രാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളിവിടെ ഓരോരുത്തരും വളരെ
നല്ലൊരു വിഷ്വലാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ പാഠ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും മറ്റുമൊക്കെ വീക്ഷിച്ചത്. അപ്പോൾ അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റും അതിലുപരി അധ്യാപകരും കുട്ടികളെ പാഠ്യവിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം അവർക്ക് പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിലും നല്ല പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ സ്കൂളിന് ഈ കാലയളവിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, എനിക്ക് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛനും അമ്മയും നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഇന്നെന്ത് പഠിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഇന്നവിടെ ചിലപ്പോൾ പറയും പഠിപ്പിച്ചില്ല എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയും. പക്ഷേ എനിക്ക് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഓരോ ദിവസവും കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു, അതുപോലെ അവർക്ക് എന്തെല്ലാം വർക്കുകൾ കൊടുത്തു വിടുന്നു എന്ന് ഓരോ രക്ഷിതാവും, ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓരോ രക്ഷിതാവിനും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനും അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിനും കഴിയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്പോർട്സ് കലാകായിക മത്സരങ്ങളിലും കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന പ്രാക്ടീസ് നൽകുന്നതിനും നമ്മുടെ സ്കൂളിന് കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇക്കഴിഞ്ഞ സ്പോർട്സ് മീറ്റിലും സഹോദയ മീറ്റിലും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടുന്നതിനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളിലെ വായനാശീലം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും കമ്പ്യൂട്ടർ പഠനം സാധ്യമാകുന്നതിനും വളരെ നല്ലൊരു ലൈബ്രറിയും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബും ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. മാത്രമല്ല, തായ്ക്കൊണ്ടോ, സ്കേറ്റിംഗ്, കീബോർഡ് പ്രാക്ടീസിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള അതർ ആക്ടിവിറ്റീസ് കുട്ടികൾക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഈ കാലയളവിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ രക്ഷാകർത്താക്കളായ നിങ്ങളോട് ഒന്നെനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെയും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെയും ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ആ കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത്. നമുക്ക് ജീവിക്കുന്നതിന് ആഹാരം, വസ്ത്രം, പാർപ്പിടം, വായു എന്നിവ ആവശ്യമായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് 1 GB ഡേറ്റ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് നാം മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ച മുന്നേ നമ്മളെല്ലാവരും പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയാണ്. മകന് ഗെയിം കളിക്കാൻ കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് അമ്മയുടെ തലയ്ക്ക് അടികിട്ടി, കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ചു. ഇവിടെ ആരാണ് തെറ്റുകാർ? കുട്ടിയാണോ? അല്ല, രക്ഷിതാക്കളായ നാം ഓരോരുത്തരുമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ വേളയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ ഒന്നുകിൽ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ TV-യുടെയോ മുൻപിൽ വച്ചുള്ള ആഹാരമാണ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അവിടെ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിന് തെറ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല. അവൻ ചിലപ്പോൾ അവന് മൊബൈൽ ഫോൺ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവൻ വാശി പിടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ TV കണ്ടില്ലെങ്കിൽ വാശി പിടിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള സമയങ്ങളിൽ വാട്സാപ്പും ഇൻസ്റ്റയും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാതെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് അരമണിക്കൂറെങ്കിലും സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കുകയും അതിനു വേണ്ടുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ, ബുക്കുകൾ വായിക്കുന്നതിന് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ നല്ല വശങ്ങളെയും ചീത്ത വശങ്ങളെയും കുറിച്ച് കുട്ടികളെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള കുട്ടികളാക്കി അവരെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് അധ്യാപകർക്കും അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റിനും നാം ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് സ്പെക്ട്ര 2K24 എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാം ഒരു വൻ വിജയമാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ ശ്രവിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Dear audience, self-defense is important in this modern world.
Here, our beloved students ready with the taekwondo demonstration. Let's watch it.